सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा गुरु गरीब निवाज तब नाम अपन बिदताए। राखे संग गरीब जन बख्शिश दे बड़ियाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन गुरुदेव जिस संग हर जपे, गुर कृपाल जपे ताव गुण सब छपे। ऐसे करण कारण भगत वत्सल अनाथनाथ जगत गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन पवित्र हजूरी च जुड़ बैठी गुरु की साजी और नवाजी हुई। गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ वड्डियां भागां वाले हो कि संध्या वेले दे सजे हुए दीवानां च गुरु चरनां च इकत्र हो के गुरु जा सरवण करके आप जी अपने जीवन का कुछ समा गुरु लेखे ला के सफला बना रहे। दया निरंतर यामी मेरी पीरी दे मालक सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह दया कर रहे ने अपने सिखां ते पंथ ते भारत खंड दे लोकां ते जंगी करतब कर रहे ने। शस्त्रधारी सूरमियां की भर्ती कर रहे हैं। 400 सिपाही माझे मालवे दुआबे चो इकट्ठा हो के सतगुरां कोल पुजा। धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जी ने इन्हां सूरमियां नूं अपने पास भर्ती करके शस्त्र ते घोड़े बख्शिश कीते ने। घोड़सवारी नेजेबाजी शस्त्र विद्या दे होर अनेक अभ्यास सतगुरु जी जिथे आप करते इन्हों कराते हैं। शिकार ते चढ़ते ने शिकार खेडते ने जंगी करतब अपने सिखां नूं सिखाल रहे ने। विसाखी दा जां दीपमाला दा जोड़ मेला आउंदा ते बेअंत संगतां चल के आउंदियां। गुर दर्शन करके अनेक प्रगटावां दे नाल चंगे शस्त्र ते घोड़े गुरु चरना च गुरसिख भेटा करके गुरु की खुशियां प्राप्त कर रहे ने। जंगी करतब हो रहे ने जंगी उत्साह हो रहे ने। संत बिरती दे नाल गुरुदेव ने सिपाही दी बिरती अपने सिखां नूं प्रदान कीती है। पीरी दे नाल मीरी दा संकल्प दिता है। आओ धन गुरु हरगोबिंद साहब जी के चरणों विच अपनियां हाजरियां लवाइए। रसना नूं पवित्र करदिआं समूह माई भाई आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा गुरु गरीब निवाज तब नामे अपन बिदताए। गुरु गरीब नवाज नाम है ना जिहड़ा सतगुरां दा। सतगुरु जी दे बेअंत नाम ने। सतगुरु जी नूं गोबिंद कहा जांदा, सतगुरु जी नूं हर कहा जांदा, सतगुरु जी नूं नारायण कहा जांदा। बेअंत ही नाम ने। उन्हां बेअंत नावां विचों मेरे साहिब जी धन गुरु हरगोबिंद साहब का एक नाम है गरीब नवाज। गरीब नवाज का मतलब हुंदा गरीबां नूं नवाजण वाला। गरीब नवाज सतगुरु सच्चे पातशाह जी का जिहड़ा पावन नाम है अपना ये सतगुरु जी ने जगत विच प्रगट किया। नाम अपन बिदताए अपना ये नाम गरीब नवाज नाम सतगुरु जी ने संसार दे विच बिदत कीता प्रगट कीता है।
ਰਾਖੇ ਸੰਗ ਗਰੀਬ ਜਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਡਿਆਏ। ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 400 ਸਿਪਾਹੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਸਨ। ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜੰਮਿਆ, ਕੋਈ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਵੈਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਤਰਖਾਣਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਲੁਹਾਰਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਜਲਾਇਆਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਕੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਆਪਣਾ ਇਹ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੌਪਾਈ ਵਿਦਿਆ ਸ਼ਸਤਰਨ ਕੀ ਬਹੁ ਪਾਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਬਖਸ਼ੇ, ਘੋੜੇ ਬਖਸ਼ੇ, ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਈ। ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੁਪਕ ਚਲਾਏ ਤੁਰੰਗ ਤਵਾਈ। ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਣੀ, ਘੋੜਾ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੇਜ਼ ਭਜਾਉਣਾ, ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਤੇਜ਼ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਵਿਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਣਾ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਖਲੋ ਕੇ ਵੀ ਲਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਘੋੜਾ ਤਾਂ ਉਬੜ ਖੂਬੜ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਣਾ, ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਹਨੇਕ ਤੰਗ ਪ੍ਰਹਾਰੇ। ਫਿਰ ਤੋਮਰ ਬਰਛੀ ਚਲਾਉਣੀ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨੇਜੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ, ਦਲਾਂ ਪੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਮੱਲਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੱਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਘੋੜ ਦੌੜ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨੇਜੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ, ਕਿੱਲਾ ਗੱਡ ਕੇ ਨੇਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਿੱਲੇ ਨੂੰ ਪਰੋਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੇਜੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਰਛੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੀਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣੇ ਆ, ਚੱਲਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਿਤ ਅਖੀਰ ਬਨ ਜੀਵ ਸੰਘਾਰੇ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਤੌਂਸਾ ਤੁੰਕਾਰਤ ਪੁੰਨ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਧੌਂਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਗਾਰੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਹੈ ਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਨਗਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਵਤ ਕੋ ਨਰ ਦੇਖਨ ਤਾਵੇਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਨੇ ਸੁਜਸ ਰਹਿ ਬੇਹਿਤ ਸੂਰ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ, ਭੱਜ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਚੱਲ ਕੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸੁਜਸ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਐ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੇ ਆਏ ਹਦੂਰ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੂਰਮੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਬਉ ਪੰਜ ਕਬ 10 ਕੋ ਰਾਖੇ। ਕਦੇ 5 ਸੂਰਮੇ ਆਉਂਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ 5 ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਕਦੇ 10 ਆਉਂਦੇ ਤੇ 10 ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਫੌਜ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰੇ ਸ਼ਰਨ ਜੇ ਬਿਤੇ ਅਬਿਲਾਖੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਧਨ ਦੀ ਅਬਿਲਾਖਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਓ, ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਇਆ ਕਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੁਖ ਸਾਰੂ। ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਅਸੁਰੁਚਰ ਆਹਾਰ, ਚੰਗੇ ਵਧੀਆ ਬਸਤਰ, ਚੰਗੇ ਵਧੀਆ ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਘੋੜੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਹਿਤ ਆਪਣੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਚੰਗਾ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਉਪਕਾਰ ਜਾਨ ਕਰ ਵੀਰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਯੋਧੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਪਕਾਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਉਪਕਾਰੀ ਨੇ ਔਰ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਘੋੜੇ, ਚੰਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਤੇ ਅਰਪਿਓ ਸਰਬ ਸਰੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਣ ਭੂਮੀ 'ਚ ਲੜ ਕੇ ਮਰਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਯੋਧੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮਨ ਕਰਕੇ ਔਰ ਤਨ ਕਰਕੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰ ਕੋ ਕਾਰਜ ਬਨ ਜਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਯੋਧੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦਾ, ਮਾਰਨ ਮਰਨ ਵਿਖੇ ਮੁੱਦ ਪਾਏ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਹੇ ਪਰਸਪਰ ਜੋਧਾ ਐਸੇ, ਤਾਂ ਯੋਧੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਰਸਪਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਮੇ ਮਿਲੇ ਪਤਿ ਰਘੁਬਰ ਜੈਸੇ, ਯੋਧੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਗਰੀਬੜੇ ਨਿਮਾਣੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨਗਰਾਂ ਚੋਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਤੁਰਕ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਨ, ਉਹ ਰਘਬਰ ਕੁਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਸਰਬ ਮ੍ਰਿਗਨ ਤੇ ਜੋਨੀਹੀਨ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਹਿਰਨ ਆਦਿਕ ਜੋਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੀਣ ਜੋਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਤੇ ਮਖੌਲ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋਨੀ, ਕੋ ਕਾਰਜ ਕਬ ਬਨੇ ਕਿਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜੋਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੋਨੀ ਦਾ ਨਾ ਮਾਸ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਹੱਡੀਆਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਬਾਨਰ ਬਨ ਮੈਂ ਗਨ ਹੀਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਜੋਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਜੋਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਜੋਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਖਿੱਧ ਜੋਨੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਹੱਡੀਆਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਬਾਂਦਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਖਿੱਧ ਜੋਨੀ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ, ਤਿਨ ਪਰ ਕਰੁਣਾ ਧਾਰ ਕਨੇਰੇ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਵੇਖੋ ਕੈਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਨਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਨਖਿੱਧ ਜੋਨੀ ਜੰਗਲ ਦੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਸੇ ਦਾ ਪਾਤਰ ਮਖੌਲ ਦਾ ਪਾਤਰ ਜੋਨੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਬਲੀ ਰਾਵਣ 10 ਸੀਸ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਬਲੀ 10 ਸਿਰਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਵਣ, ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੂਰਮਾ ਰਾਵਣ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਕਰਮ ਗਰਭ ਹਰਿਓ ਮਿਲਕੀਸ, ਤੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਲਵਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਰਾਵਣ ਨਾਲ ਲੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਵਣ ਕਿੱਡਾ ਬਲੀ ਸੀ, ਕਿੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਸੀ 10 ਸਿਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਖਿੱਧ ਜਾਨਵਰ ਸਨ ਜੰਗਲ ਦੇ ਬਾਂਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇ ਕੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾ ਕੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਿਨ ਸਮ ਸਭ ਬਾਤਨ ਤੇ ਹੀਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਿਮਾਣੇ ਹਾਂ,
ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕੰਮੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਤੋ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। कृपा दृष्ट हम पर गुर कीन। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। जो कहवाए जहान पनाह। ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਪਨਾਹ ਕਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਪਨਾਹ, ਆਲਮ ਪਨਾਹ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਖਬਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ। तिनके संग जंग की चाह। ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫੌਜ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਿਲਜੇ ਪਠਾਨ ਮੁਗਲ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸક્ષਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਤੁਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਮੀ ਕਮੀਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਗਵਾਰ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਬਲ ਦੇ ਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਆਲਮਪਨਾ ਕਹਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੁਗਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਹੀਨ ਜੂਨ ਬਾਨਰਨ ਸਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀਣ ਜੂਨੀ ਸੀ ਨਾ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ 'ਚ, ਏਦਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੀਣ ਜੀ ਜੂਨੀ ਸੀ। ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਿਕੰਮੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਰਣ ਕਮਸਾਨ। ਉਹਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸੱਜਣੋ, ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਣ ਭੂਮੀ 'ਚ ਜੰਗ ਨਾ ਲੜਿਆ, ਰਣ ਭੂਮੀ 'ਚ ਯੁੱਧ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤੋ ਕੀਸਨ ਤੇ ਹੀਨ ਆਏ ਕੋ। ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਾਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਨਖਿੱਧ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਖਿੱਧ ਸਦੀਵਾਂਗੇ। ਸੂਰਮੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਕੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸક્ષਮ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਲੜੇ ਜੰਗ ਭੂਮੀ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਨਖਿੱਧ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਖਿੱਧ ਜੀਵ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੇ ਲੜ ਨਾ ਸਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਜਿਸਕੇ ਸਮਤਾ ਹਮੇ ਕਹੇ ਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਬਾਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਨੀਵਾ, ਜਿਹਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਆਹ ਜਾਨਵਰ ਵਰਗੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨੀਵਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਰਣ ਮੈਂ ਨਿਰਪੈ ਸ਼ਤਰੂ ਗਨ ਆਏ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਦਾ ਗਣ, ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਦਾ ਸਮੁਦਾਇ ਆਵੇਗਾ, ਹਤੋ ਸ਼ਸਤਰ ਗੁਰ ਸੰਗ ਸਹਾਏ। ਐ ਸੂਰਮਿਓ, ਐ ਬਹਾਦਰੋ, ਐ ਯੋਧਿਓ, ਐ ਦਲੇਰੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਿਹਰਾਂ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹਨ। ਕਿਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਪ੍ਰਣ ਕਰੇ। ਏਦਾਂ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਸੂਰਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਭਰਾ ਜੀ, ਰਣ ਭੂਮੀ 'ਚ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਧਿਕ ਵੀਰਤਾ ਕੋ ਉਰ ਧਰੇ। ਬੜੀ ਵੀਰਤਾ ਤੇ ਸੂਰਮਤਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸੂਰਮੇ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੈਰ ਅਰੂੜੇ ਗੁਰੂ ਸੁਨਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਸੂਰਮੇ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤੁਮਰੇ ਹੁਕਮ ਓਜ ਦਿਖਰਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸੂਰਮੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਾਕਰਮ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਲ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਰਪਿਓ ਰਾਵਰ ਕੇ ਪਗ ਸੀਸ। ਸੂਰਮੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ,
हे गुरु हरगोबिंद साहब जी ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤੁਮੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾ हे ਜਗਦੀਸ਼। ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਦੋਇ ਲੋਕਨ ਕੀ ਚਹਿ ਕਲਿਆਣ। ਅਸੀਂ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਨਾ ਟੇਕੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ 'ਚ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਰਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਰਜ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਵਾਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਰੇ ਸ਼ਰਨ ਰਾਵਰ ਕੀ ਆਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਕਾਂਖਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਿਦ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਰਸ ਵਧੇ। ਏਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਸੂਰਮੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਦੇ, ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵੀਰ ਰਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਆਯੁਧ ਵਿਦਿਆ ਕੋ ਨਿਤ ਸਦੇ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ। ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਵੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ, ਪਰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਧਾਰਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਐਨ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ, ਅਗਲੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੋਟੀ ਵੱਜਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ। ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਸੂਰਮੇ ਯੋਧੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋਧਾ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਿਲਾਂਦੇ ਆਨੰਦ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਸੁਖ ਕੰਦ ਬੰਦ ਕਰ ਬੰਦਤ। ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੂਰਮੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਬ ਦਰਬਲੀ ਸਦਨ ਪੁਚਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਆਪੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ, ਗੁਜਰਾਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਭੋਜਨ ਦੇਖ ਬਿਖੇ ਨਿਤ ਖਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹ ਸੁੱਧੀ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਬਸਤਰਾਂ ਦਾ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਬਖਸ਼ੇ ਪਟ ਗਨ ਕੋ। ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਬਸਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਅਬਿਲਾਖਤ ਮਨ ਮੈਂ ਰਨ ਕੋ। ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਰਣ ਭੂਮੀ 'ਚ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਦ੍ਰਿੜ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਣ ਭੂਮੀ 'ਚ ਲੜਨਾ, ਜੰਗ ਕਰਨਾ, ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਬਸਤਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਇਮ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਤ ਚਿਤੇ ਉਤਸਾਹਤ। ਇਹਦਾ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਤਸ਼ਬ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਮੋ ਸਹਿਤ ਗੁਰ ਕੰਨਨ ਗਾਹਤ। ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜੰਗਲ ਹੀ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਜੰਗਲ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਛੋਰੇ ਬਾਜ ਬਿਹੰਗ ਪਕਰਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ, ਸਿਕਰੇ, ਜੁਰਰੇ, ਬਾਸ਼ੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਵੇਖਦੇ, ਕੋਈ ਲਵਾ ਬਟੇਰਾ ਵੇਖਦੇ, ਕੋਈ ਸੁਰਖਾਬ ਵੇਖਦੇ, ਕੋਈ ਤਿੱਤਰ ਵੇਖਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਜ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਨਨ ਤੇ ਮ੍ਰਿਗ ਸਸਾ ਗਹਾਵੇ। ਔਰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਨਨ ਕਹੀਏ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਇਆ ਨਿਕਲਦਾ, ਖਰਗੋਸ਼ ਨਿਕਲਦਾ
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਗਨ ਜੋਦਾ ਆਯੁਧ ਤੇ ਮਾਰੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਹਿਰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਾ, ਕੋਈ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਾ, ਕੋਈ ਝੰਖਾਰ ਦਾ, ਕੋਈ 12 ਸਿੰਘੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਾ, ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਾ, ਤੀਰ ਆਦਿਕ ਮਾਰ ਕੇ। ਏਦਾਂ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਸੂਰਮੇ। ਕਰੇ ਅਖੀਰ ਜੀਵ ਸੰਘਾਰੇ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਬਿਰਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਘਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਮ ਰਘੁਬਰ ਗਨ ਸੈਨ ਸਕੇਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੈਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਜੂ ਤੀਰ ਅਖੀਰ ਸੁਖੇਲੇ। ਤੇ ਉਹ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਸਰਜੂ ਨਦੀ ਹੈ, ਸਰਜੂ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਸਨ। ਗਨ ਜਾਦਵ ਕੋ ਸੰਗ ਚੜਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਯਾਦਵਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਜਥਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਾਨਨ ਫਿਰ ਆਏ। ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਦਵਾਰਕਾ। ਅਪਰ ਮਹਾ ਧਰਮਾਤਮ ਰਾਜੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮਾਤਮਾ ਰਾਜੇ ਹੋਏ, ਧਰਮੀ ਰਾਜੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ। ਰਾਜੇ ਪ੍ਰਿਥੂ ਵਰਗੇ, ਰਾਜੇ ਮਾਨਧਾਤਾ ਵਰਗੇ, ਰਾਜੇ ਦਲੀਪ ਵਰਗੇ, ਰਾਜੇ ਕਲਿੰਜਰ ਵਰਗੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਧਰਮੀ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ 'ਚ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕਿੰਤੂ ਕਰੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਾ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਅਖੇਰ ਬਿਰਤ ਰਾਜਨ ਕੀ ਲੀਲਾ। ਅਖੇਰ ਬਿਰਤੀ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਹੁੰਦੀ, ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਧਿ ਰਾਜਾ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਵਿਚਰੇ ਬਨ ਅਖੀਰ ਬ੍ਰਿਤਿਕਾ ਜੇ। ਔਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਨਾਂ 'ਚ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਤਿਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ। ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਰਮੀ ਰਾਜੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਿਆਂ। ਕਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਿਹਾਰ ਬਿਲੰਦ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਥਾ ਆਵੇਗੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਭਗਤ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ। ਫਿਰ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਰਾਜ ਮੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜੇ ਮੁਨੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਭਗਤ ਜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੱਗ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੱਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ? ਫਿਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੋਏ ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਲੜਨ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਉਹ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕਥਾ ਆਵੇਗੀ। ਤੋ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿਪਾਹੀ ਪੁਣੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਭਰਨੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਤੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਚਮੂ ਚੜੇ ਨਭ ਮੈਂ ਰਜ ਛਾਵੇਂ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਉੱਡਦਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੌੜਾਂ ਨਾਲ। ਛੁੱਟੇ ਤੁਫੰਗਨ ਸ਼ਬਦ ਉਠਾਵੇਂ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਗੂੰਜਦਾ,
ਦੂਰ ਤੱਕ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਗੂੰਜਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾ ਕੁਦਾਏ ਪਲਾਏ ਤੁਰੰਗ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਦਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਦਾਉਂਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਰਮੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਭਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸ ਸ਼ੋਭਤ ਜਨ ਜਾਏ ਕੁਰੰਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਕੁੱਦ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੌੜਦੇ, ਏਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹਿਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਹਿਰਨ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦਾ, ਕਦੇ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਦੌੜਦਿਆਂ ਵੇਖੋ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। 5-4 ਫੁੱਟ ਲੰਮੀ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਦੌੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹਿਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਉਹ ਘੋੜੇ ਕੁੱਦਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਹਿਰਨਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਸਤਿਗੁਰ ਚਾਰੂ ਸ਼ਰੀਰ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ, ਬਲ ਜੁਤ ਬਦੇ ਹਿਰਦੇ ਬਹੁ ਧੀਰ, ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਧੀਰਜ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਰਨ ਬਿਲੰਦ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਅਰਬਿੰਦ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਵੱਡੇ ਹਨ ਤੇ ਕੋਮਲ ਨੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸਮਾਨ। ਨਕ ਸੁੰਦਰ ਜੁਤ ਅੰਗੁਰੀ ਬ੍ਰਿੰਦ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਹ ਨੇ ਨਾ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਨਖੂਨ ਨੇ। ਉਂਗਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਇੱਕਸਾਰ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਏਡੀ ਜੁਗਤ ਅਰੁਣ ਐ ਬਰਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਦੋਵੇਂ ਗੋਲ ਨੇ ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ। ਏਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਡੀਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਹਨ। ਗੁਲਫ ਉਤੰਗ ਸ਼ੁਭੋ ਪਰ ਚਰਨ, ਔਰ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗਿੱਟੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਫ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੋਟੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਹਨ, ਉੱਭਰੇ ਹੋਏ। ਜਾਨੂ ਜੰਗ ਮਹਾਦਿੜ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਜਾਨੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨੂ ਗੋਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੋਟੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਘਾਂ ਨੇ, ਕੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਮਾਨ ਇੱਕਸਾਰ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਮਨੋ ਓਜ ਕੇ ਥੰਬ ਖਰੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੋ ਦੋ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਦੋ ਬਲ ਦੇ ਥੰਮ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਯੁਤ ਛਾਤੀ ਅਤਿਸ਼ੈ ਗਾਡੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਾਤੀ ਆ ਉਹ ਚੌੜੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਛਾਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਚੌੜੀ ਹੈ ਉਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਕਠਨ ਰਿਪਠਾਂਡੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਸਲੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਏਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਜਰ ਕਪਾਟ, ਬੱਜਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਕਿ ਵੈਰੀ ਦਲ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਏਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ। ਉਦਰ ਸਤਰਵਲੀ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਤ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਪੇਟ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਤ੍ਰਿਵਲੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ 3 ਵਾਲ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤ੍ਰਿਵਲੀ ਪੈਂਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਔਰ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਭੀ ਆ ਧੁੰਨੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਡੂੰਗੀ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ। ਨਾਭ ਗੰਭੀਰ ਦਿਖਤ ਚਿਤ ਮੋਹਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਭੀ ਹੈ, ਸਾਧਕ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾਭੀ ਤਕਰੀਬਨ ਗੰਭੀਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਡੂੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਕ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਭੀ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਡੂੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦੁਆਰਾ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਭੀ ਧੁੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਡੂੰਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਹੋ ਅਜਾਨ ਸੋ ਅਸ ਅਨੁਮਾਨੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੇ, ਭੁਜ ਦੰਡੇ, ਉਹ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਲਮਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਬਲਵਾਨ ਇਉਂ ਜਾਣੋ। ਸ਼ੁਭਤ ਕਰੀ ਕਰ ਬਲੀ ਮਾਨੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸੁੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲਵਾਨ। ਹਾਥੀ ਦੀ ਸੁੰਡ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਲਵੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸੁੰਡ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਘੁੱਟ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਥੀ ਦਾ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਸੁੰਡ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਸੁੰਡ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਜੇ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਇੰਨੀ ਬਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੁੰਡ ਹਾਥੀ ਦੀ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁਜ ਦੰਡੇ ਨੇ, ਬਾਹਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸੁੰਡ ਸਮਾਨ ਬੜੀਆਂ ਬਲਵਾਨ ਨੇ। ਦੀਪਤ ਪ੍ਰਚੰਡ ਵੱਡੇ ਭੁਜ ਦੰਡੇ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਤੇਜ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਮਨੋ ਬਜਰ ਕੇ ਏ ਜੁਗ ਖੰਡ, ਤੇ ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਇੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਜਰ ਹੈ, ਬਜਰ ਅਸਤਰ,
ਉਹ ਬੱਜਰ ਅਸਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ, ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਚੂਰਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਹੈ ਉਹ ਬੱਜਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਇਉਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਬੱਜਰ ਅਸਤਰ ਹੋਣ, ਦੋ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬੱਜਰ ਦੇ ਹੀ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣ। ਤੁੰਗ ਸਿਕੰਦਨ ਤੇ ਬਹੁ ਛੈਲ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਢੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਸਰਤ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੋਢੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਉੱਚੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਲਦ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਬਲਦ ਬੈਲ ਦੇ, ਉਹ ਬਲਦ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਬਲਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉੱਚੇ ਸਕੰਧ ਹੁੰਦੇ, ਏਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਭੁਜਦੰਡੇ ਹਨ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਜਿਮ ਕ੍ਰਿਖੇ ਚਰ ਸੂਨੋ ਵੱਡ ਬੈਲ। ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਲਦ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਜਿਵੇਂ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਬਲਵਾਨ, ਏਦਾਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਚੇ ਮੋਢੇ ਹਨ। ਗਰੀਵਾ ਸਵਾ ਗਿਲਸ਼ਤ ਉਚੇਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗਰਦਨ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਸਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਵੀ ਲੰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੋ ਗਰਦਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਵਾ ਗਿੱਠ ਉੱਚੀ ਗਰਦਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ। ਸਵਾ ਗਿੱਠ ਵੇਖ ਲਓ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ, ਤੋ ਸਵਾ ਗਿੱਠ ਉੱਚੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗਰਦਨ ਹੈ ਲੰਮੀ। ਮੁਕਤਾ ਹੀਰਨ ਦਿਪਤ ਕਨੇਰੀ। ਔਰ ਉਸ ਗਰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਹੀਰਿਆਂ ਜੜੀ ਮਾਲਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਿਬਕ ਚਾਰੂ ਚੋਰੀ ਕੁਛ ਗੋਲ। ਹੁਣ ਆ ਜੋ ਚਿਹਰੇ ਤੇ, ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਮਹਾਕਵੀ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਓ ਚਿਬਕ। ਚਿਬਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੋਡੀ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਠੋਡੀ ਆ ਉਹ ਗੋਲ ਹੈ ਤੇ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ। ਸੁੰਦਰ ਦਮਕਤ ਜੁਗਲ ਕਪੋਲ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਮਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਅਦਰ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਅਰ ਲਾਲ ਬਿਸਾਲਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਲ ਨੇ ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਕੋਮਲ ਹਨ। ਹੀਰਨ ਪੰਕਤ ਦੰਤੇ ਉਜਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦ ਨੇ ਉਹ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਚਮਕਦੀਆਂ, ਏਦਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਡਲ ਦੇ ਦੰਦ ਚਮਕਦੇ ਹਨ। ਮੁਸਕਾਵਤ ਐਸੇ ਦਮਕਾਵਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਐ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਦੰਦ ਏਦਾਂ ਚਮਕਦੇ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ। ਸੰਪੁੱਟ ਬ੍ਰਿਦਮ ਕਲੀ ਲਖਵੰਤ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਪਟ ਅਨਾਰ ਦਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਰ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਚਮਕਦੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਚਮਕਦੇ, ਜਾਂ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਮੋਤੀ ਚਮਕਦੇ ਹੋਣ। ਮੁਖ ਮੰਡਲ ਆਯੁਤ ਦਿਪਤਾਵੇਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੁਖ ਮੰਡਲ ਬੜਾ ਚੌੜਾ, ਮੱਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੱਥਾ ਬੜਾ ਚੌੜਾ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਲ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਮੈਤ ਲਖਾਵੇਂ। ਤੇ ਕਮਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਖਿੜੇ ਹੋਏ, ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਲੋਚਨ ਵਿਸਾਲ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਲੋਚਨ ਵਿਸਾਲ, ਆਹਾ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਸਾਰਦ ਚੰਦ ਮਨੋ ਸੁਖ ਕੰਦ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਕਦੇ ਵੇਖਿਓ ਗੌ ਨਾਲ ਕੱਤਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵਾਂਗੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੁਖ ਮੰਡਲ ਸ਼ੋਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਚਨ ਸੁਦਾ ਸ਼ਰਵਤੇ ਗਨ ਬੁੰਦ। ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਬਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਬਾਣੀ ਉਚਰੈ ਸਾਧ ਜਨ, ਅਮਿਓ ਚੱਲਹਿ ਝਰੜੇ। ਬਾਣੀ ਉਚਰੈ ਸਾਧ ਜਨ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਝਰਣੇ ਵਹਿ ਟੁਰੇ ਹੋਣ। ਦੀਰਘ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਤ ਭਾਵੇਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਦੀਰਘ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਦਾ ਬਸ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਐਸੇ ਸੋਹਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। ਕੀਰ ਨਾਸਕਾ ਤੁੰਗ ਸੁਹਾਵੇਂ। ਕੀਰ ਨਾਸਕਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਪੋਤ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਨਾਸਕਾ ਹੁੰਦੀ, ਐਸੀ ਸੋਹਣੀ ਤਿੱਖੀ
ਤਿੱਖੀ ਨੱਕ ਹੈ। ਕੁੰਡਲ ਕਰਨ ਜਰਾਉ ਬਨੇ। ਸੋਹਣੇ ਕੰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜੜਾਊ ਜੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਡੋਲਤ ਰੁਚਿਰ ਲਾਗ ਧਨ ਕਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕਰਨ ਕੁੰਡਲ ਵੀ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਧਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਮਲ ਪਾਂਖੁਰੀ ਚਾਰੂ ਸਰੀਖੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਨੇਤਰ ਕਮਲ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਲ ਸਰੀਖੇ ਕੂਲੇ ਹਨ। ਆਂਖ ਬੜੀ ਜੁਗ ਤੀਖੀ ਤੀਖੀ। ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਟੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਬਰਨੀ ਕੁਟਲ ਕੋਰ ਸਮਬਾਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਿਕੁਟੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੌਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਬੱਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਿੱਖੀ ਮੁੜੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਤਿੱਖੀ ਕਮਾਨ ਵਾਂਗੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੌਹਾਂ ਹਨ, ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ। ਤਿਰਛੀ ਚਿਤਵਨ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਟੇਢੀ ਜੀ ਝਿੰਮੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਵੱਲ, ਆਹਾ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਟੇਢੀ ਤੱਕਣੀ ਨਾਲ ਹੀ। ਸਿੱਧਾ ਵੇਖ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਹਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਟੇਢੀ ਤੱਕਣੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਣ ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਖ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੋ, ਦਾਸ ਕਾ ਦੁਖ ਵਿਦਾਰਿਓ। ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਖ, ਕਟਾਕਸ਼ ਕਹਦੇ ਟੇਢੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ, ਟੇਢੀ ਝਿੰਮੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣ ਅੱਖ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੁੰਦਪ ਸੁਰਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਗੰਭੀਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਨਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਗੱਜਦਾ, ਡੂੰਗੀ ਆਵਾਜ਼, ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਡੂੰਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਏਦਾਂ ਨਗਾਰੇ ਵਾਂਗੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗਰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਬੜੀ ਡੂੰਗੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ। ਉਪਦੇਸ਼ਿਤ ਸਿੱਖਨ ਬਰਬੀਰ। ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਡੂੰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਗਰਜਦੇ ਹੋਣ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣਿਆਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣਿਆਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਿਕੁਟੀ ਕੁਟਲ ਕਮਾਨ ਸਮਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿਕੁਟੀ ਆ, ਪੌਹਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਮਾਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤਿੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਭਰਿਓ ਭਾਗ ਤੇ ਭਾਲ ਮਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚੌੜਾ ਮੱਥਾ ਮਾਨੋ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਸਾਰੇ ਭਾਗ ਜਿੰਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਗ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਹੀ ਚਮਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਚਕ ਚਿਕਵਨ ਕੇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ, ਜੇ ਦਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਸੀਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ, ਬੜੇ ਚਿਕਨੇ, ਚਿਕਨੇ ਕਹੀਏ ਚਿਕਨਾਟ ਭਰੇ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਕਾਲੇ ਗਹਿ ਗੱਚ ਕੇਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਸਿਰ ਉਸ਼ਨੀਕ ਸੁਹਾਏ ਅਸ਼ੇਸ਼। ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜੂੜਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਉਹ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਲਗੀ ਜਿਗਾ ਜ਼ੇਬ ਜਿਨ ਜਾਹਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਗਾ ਤੇ ਕਲਗੀ ਲਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੀਮਤੀ ਜਵਾਹਰਾਤ ਜੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਬਰ ਜੋਤ ਜਗਮਗਤ ਜਵਾਹਰ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਨੂੰ ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ ਕਰਦੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਵਰਣਨ ਮਹਾਕਵੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੇਰੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਥਾ 'ਚ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਭਲਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿਮਰਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਮੂਰਤ ਵਸ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋ, ਬੜੇ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਸੋਹਣੇ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਦੇ, ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਕਵੀ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਕਲਗੀ ਦਾ, ਕਦੇ ਜਿਗਾ ਦਾ, ਕਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦਾ, ਕਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਅਲੰਕਾਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਸੁਣਾਂਗੇ ਵੀ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਨੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਗੇਗੀ ਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਓਨੀ ਜਗਿਆਸਾ ਜਾਗੇਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਓਨੀ ਤੀਵਰ ਪਿਆਸ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਸੋਹਣੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਿਓਗੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਦੋਏ ਨੈਣਾ ਮਤ ਛੂਹੋ, ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਕੀ ਆਸ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ।
ਸਰਬ ਵਿਭੂਖਨ ਭੂਖਤ ਭਾਰੇ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਆਭੂਸ਼ਣ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਰਨ ਬਰਨ ਬਰ ਬਸਤਰ ਸੁਤਾਰੇ। ਰੰਗ ਰੰਗ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਨੁਕ ਵਿਦਿਆ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਵੇ। ਤਨਖ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਦੇ। ਰੋਜ਼ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਤਨਖ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਕਹਿ ਖਪਰੇ ਤੀਰ ਕਰਾਵੇ। ਕਹਿ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖਪਰੇ ਤੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 4-4 ਉਂਗਲ ਚੌੜੇ ਉਹ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਧਰ ਧਰ ਮਾਰੇ ਦੂਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਨ ਦੀ ਤੰਦੀ ਤੇ ਚਾੜ ਚਾੜ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਉਹ ਤੀਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਵੇਗ ਤੇ ਛੂਟੇ ਬਾਨਾ। ਬੜੇ ਵੇਗ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਚੋਂ ਤੀਰ ਛੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਂਪ ਕਠੋਰ ਕੈਤ ਬਨਵਾਵੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਚਲਾਈ 5-7 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਗਣੇ ਵਜਨ ਵਾਲੀ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਮੀਟਰ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨੂੰ 1000 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਂਦੇ। ਇਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਡ ਬਲ ਕਰ ਜੋ ਐਂਚਿਓ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਜੀ ਕਮਾਨ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਮਤ ਏਕ ਬਿਤੈ ਪੁਨ ਕਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਤਨੁਕ ਦੁਗਨੋ ਦਿੜ ਕਰ ਮੈਂ ਗਹੇ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਬਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਬਲ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤਨਖ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਕੜਦੇ ਨੇ। ਜੰਗੀ ਤੀਰ ਫੁਲਾਦੀ ਖਪਰੇ। ਜੰਗੀ ਤੀਰ ਜਿਹੜੇ ਫੁਲਾਦ ਦੇ ਬਣੇ ਖਪਰੇ। ਕਹਿ ਕਹਿ ਬ੍ਰਿੰਦ ਕਰਾਵੇਂ ਅਪਰੇ। ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਤੀਰ ਕਢਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੀਰ ਹੀਰ ਤੀਖਨ ਵੱਡ ਤੀਰ। ਤਿੱਖੇ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਤੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਤੀਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਰਕ ਸ਼ਤਰੂਗਨ ਅੰਗ ਮਜਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਿੱਤ 'ਚ ਚਿਤਵਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਚਿਤਵਦੇ ਆ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਰਣ ਭੂਮੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਆਈ ਤੀਰ ਸਾਡੀ ਕਮਾਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਿੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਮ ਕਰਤੇ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ੇ ਕਿਸ ਬਾਰ। ਮੇਰੇ ਹੱਥੀਂ ਇਹ ਤੀਰ ਚੱਲ ਕੇ ਕਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਣਗੇ। ਕਬੋਂ ਜੰਗ ਮੈਂ ਹੋਏ ਨਿਸੰਗ। ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਜੰਗ ਜਦੋਂ ਨਿਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਤੀਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਕਰੋ ਪ੍ਰਹਾਰਨ ਖਰਨ ਖਤੰਗ। ਇਹ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰ ਚਲਾ ਕੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਣ ਭੂਮੀ 'ਚ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਕਬ ਤੁਫੰਗ ਕੋ ਗਹੇ ਚਲਾਵੇ। ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੰਦੂਕ ਪਕੜਦੇ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਰ ਲੱਛ ਕੋ ਤਰੇ ਗਿਰਾਵੇ। ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੰਗਰੀ ਗਏ ਭਾਰੀ ਕੋ ਫੇਰੇ। ਫਿਰ ਮੁੰਗਲੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੁੰਗਰੀਆਂ ਪਕੜ ਕੇ ਫੇਰਦੇ ਸਨ ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਰੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਮੁੰਗਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਕੜਦੇ ਨੇ ਪਕੜ ਕੇ ਫੇਰਦੇ ਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ। ਅਨਕ ਵਾਰ ਬਾਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਮੂੰਗਲੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਣ ਦੀਆਂ 1.5 ਮਣ ਦੀਆਂ 2-2 ਮਣ ਦੀਆਂ ਮੂੰਗਲੀਆਂ ਉਹ ਫੇਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਬ ਨਰਨ ਤੇ ਢੀਲ ਬਡੇਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਢੀਲ ਭਾਵੇਂ 13-14 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਆ ਹਲੇ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਲੰਮੇ ਜਾਪਦੇ ਨੇ। ਨੈ ਸਮ ਅਪਰ ਕਹੂੰ ਕਿਤ ਹੀਰ। ਇਹਦੇ ਕਿਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕੱਦ ਕਾਠੀ ਵਰਗਾ ਸਰੀਰ ਭਰਿਆ ਜੁੱਸਾ ਬਲਵਾਨ ਸਰੀਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ। ਪੂਜਾ ਜੰਗ ਆਦਿਕ ਅੰਗ ਸਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਘਾਂ ਲੱਤਾਂ ਕਰੇ ਸਰਾਹਨ ਮਿਲੇ ਨਿਹਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਉਹ ਸਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੇਖ ਕੇ ਸਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਕੇ ਮਾਨਵ ਆਵੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੀ ਕਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਰ ਦਰਸ਼ਨ ਮਨ ਬਾਂਛਿਤ ਪਾਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ
ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਬਾਝਤ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਰੂਪ ਕੋ ਮਨ ਬਿਰਮਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਬਿਰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਲ ਆਪਸ ਮੇਂ ਕਹੇ ਸੁਨਾਵੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਅਵਨੀ ਪਰ ਸ਼ਰੀਰ ਨਰ ਕੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਬ ਤੇ ਨੈਣਾ ਭਵਿੱਖ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ। ਆਯੁਧ ਧਰਨ ਉਚਿਤ ਬਲ ਭਾਰੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਚਿਤ ਬਲ ਵਾਲੇ ਬਲਵਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਰਣ ਮੈਂ ਰਿਸੇ ਜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪ੍ਰਹਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਨਗੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਕੋ ਅਸ ਸ਼ਤਰੂ ਕਰੇ ਨ ਤਰਾਸਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਣ ਭੂਮੀ 'ਚ ਲੜਨਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਭੈ ਭੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਇਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਦਹਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਹਨੇ ਮੁਸ਼ਟ ਤੇ ਕਰੇ ਬਿਨਾਸ਼ਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿੰਦ ਕੱਢ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ। ਸੁਨੀ ਕਥਾ ਦੁਆਪਰ ਮੈਂ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਥਾ ਵੀ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀਮ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਸੀ। ਪਾਂਡਵ ਪੰਜ ਮਹਾਬਲ ਥਏ, ਪੰਜੇ ਪਾਂਡਵ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਬਲਵਾਨ ਸਨ। ਉਤੇ ਸਮੇਤ ਸੇ ਨਰ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਰ ਸਨ। ਤਿਨ ਤੇ ਸਵਾ ਗਿਲ ਸ਼ਤ ਮਹਾਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾ ਗਿੱਠ ਉੱਚੇ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਪੰਚੋਂ ਭਰਾਤਾ ਢੀਲ ਵਡੇਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਂਡਵ ਸੀ ਨਾ ਪੰਜ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾ ਗਿੱਠ ਉੱਚੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਹਾਂ ਸਨ। ਜਿਨ ਕੋ ਬਲ ਕਈਤ ਬਹੁ ਤੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬਲ ਦੇ ਚਰਚੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ। ਤਿਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਨਰਨ ਪ੍ਰਮਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਰ ਹਨ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਤਿਤੇ ਮਹਾਨ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾ ਗਿੱਠ ਸਵਾ ਹੱਥ ਉੱਚੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਢੀਲ ਸੁਸ਼ੀਲ ਬਿਸਾਲਾ, ਵੱਡੀ ਢੀਲ ਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਨੈ ਪਈਤ ਜਗ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਲਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਢੀਲ ਵਰਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ। ਅਜੋਂ ਸਰੀਰ ਵਧੇ ਬਹੁ ਬਰਖਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਤਾਂ 15-16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤਾਈਂ। ਤਰਨ ਅਵਸਥਾ ਲਗੋਏ ਪਰਖਨ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਦਾੜਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਪਰਖ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਜਾਏ ਜਿਸ ਦੇਸ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹੇ ਸੁਜਸ ਅਰ ਢੀਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੁਜਸ ਕਰਦੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਢੀਲ ਡੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਯੁਧ ਵਿਦਿਆ ਕੋ ਅਭਿਆਸ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰੇ ਬਿਲਾਸ, ਤਾਂ ਬਿਲਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤਿਮਈ ਸੁਭੱਟ ਸੰਗ ਗਨ ਕਰੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੂਰਮੇ ਤੇ ਯੋਧੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਨੁਖ ਤੁਫੰਗਨ ਕੋ ਕਰ ਧਰੇ, ਕੋਈ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਧਨਖ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਏਦਾਂ ਬਾਰੋ ਬੇਰੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਅਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇਜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਦੂ ਵਰਗੇ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕਥਾ ਆਪ ਦੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ